اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، یہ بات ہے 1960 کی دہائی کے آغاز کی، جب سائنس کی دنیا میں خلائی تحقیق کے آغاز کو صرف 15 برس ہی ہوئے تھے، اور بہت سے تجربات کے بعد خلائی رازوں کو سمجھنے کے لیے مختلف مشن بھی جاری تھے۔ لہٰذا روئے زمین کے کئی خلائی ادارے جو کہ دن رات خلا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے کوشاں تھے، اب چاہتے تھے کہ کوئی ایسے مشن لانچ کیے جائیں جن کی مدد سے خلائی رازوں کو بقیہ ممالک سے پہلے جانا جائے، یا کوئی ایسی مشین تیار کی جائے جو کہ خلا میں جا کر پل پل کی خبریں ان تحقیقاتی خلائی لیبارٹریز میں بھیج سکیں۔ بالخصوص یہ مقابلہ روس اور امریکہ کے درمیان زور پکڑے ہوئے تھا، جو کہ آئے دن کسی نہ کسی انسانی جان کی قربانی کی وجہ بنتا۔ اسی مقابلے کی غرض سے جہاں امریکہ نے اپنے کئی خلا بازوں کو خلا میں بھیج کر دنیا کو بے خبر رکھا، اسی طرح روس بھی پیچھے نہ رہا اور دنیا سے پوشیدہ رکھ کر کئی خلا بازوں کو خلا کی طرف پرواز کروائی، جن میں سے کئی ایسے بھی تھے جو کہ خلا سے کبھی واپس نہ آ سکے۔ دوستو، خلائی سفر کی اس دوڑ میں کچھ ذہین دماغوں نے یہ بھی چاہا کہ کسی ایسے خلائی راکٹ کی ایجاد ضروری ہے جو کہ خلا، چاند، سورج اور ستاروں سے بھی آگے کی معلومات دنیا تک پہنچائے۔ لہٰذا اس کے لیے کچھ ایسی مشینیں بھی بنائی گئیں جس میں 2 مسافر کو بٹھا کر خلا کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ مشن کے تحت بہت سی خلائی معلومات کئی زور تک بہم پہنچانے کے بعد بدقسمتی سے مسافر بیمار ہو گیا، اور ساتھ ہی اگست 1981 تک اس کا راکٹ بھی ایک مشکل میں پھنس گیا۔ اس راکٹ پر ایک کیمرہ نصب تھا جسے زمین سے کنٹرول کیا جاتا تھا، اور جس طرف چاہے اس کا رخ موڑ کر تصاویر بنائی جاتی تھی، لیکن بہت زیادہ استعمال کی وجہ سے کیمرے کا گیئر باکس کا تیل ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے کیمرے کو بآسانی ادھر ادھر موڑنا ناممکن ہو گیا۔ اب اگر اسے ٹھیک نہ کیا جاتا تو راکٹ کو خلا میں بھیجنے کا مقصد ہی باقی نہ رہتا، کیونکہ اس کے اہم ترین کاموں میں سے نظام شمسی کے سیاروں، مختلف چاندوں، سیارچوں اور دوسرے لاتعداد خلائی اجسام کی تصاویر زمین پر بھیجنا تھا۔ چنانچہ سارے منصوبے کو بچانے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم دن رات اس خرابی کو دور کرنے میں مصروف ہو گئی، اور کیمرے کے ہینڈل کو ٹھیک کرنے کے لیے 85 مختلف طریقے آزمائے گئے، لیکن بدقسمتی سے وہ سب طریقے ناکام ہو گئے۔ تاہم لگاتار کوششوں نے بالآخر 86واں طریقہ ڈھونڈا جو کہ کام کر گیا، اور ہینڈل اس حد تک ٹھیک ہو گیا کہ اسے مرضی سے کام لیا جا سکے۔ لیکن اس وقت تک وہ راکٹ زحل سیارے کو پیچھے چھوڑتا ہوا نیپچون کے قریب پہنچ چکا تھا۔ لہٰذا راکٹ نے ٹھیک ہونے کے بعد پھر سے کام شروع کر دیا اور یورینس سیارے کے گرد گھومتے ہوئے 10 چاند دریافت کیے، جن میں میرانڈا نامی ایک ایسا چاند بھی تھا جس پر برف کی 12 میل اونچی دیوار دریافت ہوئی۔ اس راکٹ کے ذریعے جب 1986 میں اس دیوار کی تصویریں زمین پر بھیجی گئیں تو سائنس کے میدان میں کھلبلی مچ گئی، لیکن یہ کھلبلی زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی، اور خلائی تحقیق کے لیے جانے والے اس راکٹ کو خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔ حادثے میں نہ صرف راکٹ تباہ ہوا بلکہ اس میں سوار باقی خلاباز جل کر دھواں بن گئے۔ یہ تمام خلاباز ہوا میں تحلیل ہو گئے، اور ان خلابازوں میں 2 خواتین بھی شامل تھیں۔ سامعین گرامی، دنیا سے پوشیدہ اس راکٹ کا معاملہ خلائی اداروں میں تو یہی ختم ہو گیا، لیکن اس قصے کا بقیہ حصہ اس وقت ظاہر ہوا جب 2 مشہور امریکی ریاضی دانوں نے 1950 کی دہائی کے آخر میں ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کیا، جس کے لیے انہوں نے ٹورے برڈ نامی جگہ پر جرمنی فوج کا ایک ناکارہ بنکر استعمال کیا۔ دوستو، ان ریاضی دانوں کو خلا سے آنے والی آوازوں کو سننے کا بہت شوق تھا، لہٰذا انہوں نے اس بنکر میں ایسے آلات استعمال کیے جس میں ٹیلی میٹری، آواز کی ریکارڈنگ اور اڑان کی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اب یہ خلا سے آنے والی آوازوں کو پکڑنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہو چکے تھے، جس کے بعد یہ دونوں سائنسدان اپنا سارا وقت اس بنکر میں گزار کر 24 گھنٹے اسی کوشش میں لگے رہتے کہ انہیں خلا سے آنے والی کوئی آواز سنائی دے اور وہ اسے ریکارڈ کر سکیں۔ پھر آخر کار ایک دن ان بھائیوں نے اچانک اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہیں ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی ہے، اور بتایا کہ یہ کسی خاتون کی آواز تھی جو کہ زور زور سے سانس لے رہی تھی، اور اپنی آواز سے نہایت سہمی اور ڈری ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور جس زبان میں وہ بات کر رہی تھی وہ ان سائنسدانوں کے مطابق روسی زبان تھی، جس کا بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ شاید کوئی روسی خلاباز تھی جو کہ خلائی سفر پر روانہ ہوئی، لیکن بعد ازاں اس کا راکٹ کسی حادثے کا شکار ہو گیا۔
दोस्तों, इन साइंसदानों के मुताबिक लड़की के अल्फाज कुछ यूं थे कि यहाँ बहुत गर्मी होना शुरू हो गई है और यहाँ सब जल रहा है, जबकि इस रिकॉर्डिंग को बाद में मंजर आम पर भी लाया गया जिसमें लड़की के अल्फाज बआसानी सुने जा सकते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस रिकॉर्डिंग के बाद खला से आवाज़ें सुनने के शौकीन ये साइंसदान कई रिकॉर्डिंग्स दुनिया के सामने लाए और इसके अलावा बहुत से दावे भी किए कि उन्होंने खलाबाजों की बहुत सी रिकॉर्डिंग सुनी हैं, जिसमें दम घुटने वाली आवाज़ें, खोए हुए साथी की आवाज़ें वगैरह शामिल थीं। लेकिन 28 नवंबर 1960 को की गई इस खातून की रिकॉर्डिंग ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया, क्योंकि इस आवाज़ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और इसको पूरी तरह सुनने के बाद SOS सिग्नल को पहचान लिया, जिससे इन्हें महसूस हुआ था कि वो ज़मीन से दूर जा रही हैं। इस कहानी को स्विस अतालवी रेडियो स्टेशन ने उठाया और पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि मजमूई तौर पर इन साइंसदानों ने 4 साल की मुद्दत में 9 रिकॉर्डिंग्स जारी की, जो कि वक्फे वक्फे से सामने आती रहीं। इसके अलावा भी एक मशहूर खलाई मिशन के मुतालिक भी कुछ पुरस्रार आवाज़ें रिकॉर्ड हुई जिन्हें इससे पहले कभी नहीं सुना गया था। कहा जाता है कि इस मिशन में जब खलाबाजों ने चांद के काफ़ी हिस्से को अबूर किया, जिसमें इनके ज़मीन के साथ तमाम राब्ते मुनक़ते हो चुके थे, तो रिपोर्ट के मुताबिक खलाई गाड़ी जब चांद के उस पार थी और 1 घंटे तक ज़मीन के साथ रेडियो के राब्ते से मुकम्मल तौर पर बाहर थी, उस वक्त उन्हें ज़मीन पर ना तो कोई देख सकता था और ना ही सुन सकता था। लेकिन इसके बावजूद इन्हें वहाँ पुरस्रार और अजीबोगरीब मौसीकी सुनाई दे रही थी। ये आवाज़ें उनके हेडसेट के ज़रिए उन तक पहुँच रही थी, जिसे सुनकर वो बुरी तरह चौंक गए थे और वो इस कश्मकश का शिकार थे कि इस बात की इत्तला नासा को दी जाए या नहीं। सामीन, कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग से जाहिर होता है कि खलाबाज अपने हेडसेट पर मौसीकी जैसी आवाज़ें सुनते ही चौंक उठे और शदीद उलझन का रद्द-ए-अमल भी जाहिर किया, क्योंकि उस वक्त खलाई गाड़ी मुकम्मल तौर पर ज़मीन के साथ रेडियो नशरियात की रेंज से बाहर थी। इलावा अज़ीं 3 खलाबाजों की आपस की गुफ्तगू से इशारा मिलता है कि उन्होंने ऐसी आवाज़ें सुनी जो इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। नासा के मुताबिक अपोलो 10 का अमला जब मिशन कंट्रोल के साथ राब्ते से बाहर था तो उन्होंने पुरस्रार आवाज़ें सुनी थी, जिसे उन्होंने आपस की गुफ्तगू में सीटियों जैसी आवाज़ें कहा था। दोस्तों, बताया जाता है कि इस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग से ये भी जाहिर हुआ कि ये तीनों खलाबाज आपस में इन आवाज़ों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। खलाई गाड़ी पर सवार अमले का एक रुकन कहता है कि तुमने सीटियों जैसी आवाज़ें सुनी? दूसरा जवाब देता है कि ये आवाज़ें बिरूनी खला की मौसीकी की तरह लगती हैं। बाद में एक कहता है कि मैं तो कहता हूँ कि ये मौसीकी बहुत अजीब है। एक साथी जवाब देता है कि कोई हमारा यकीन नहीं करेगा। एक साथी कहता है कि क्या हमें इन्हें बताना चाहिए? दूसरा जवाब देता है कि मैं नहीं जानता, हमें इसके बारे में सोचना होगा। वो इसलिए तज़ब्ज़ुब का शिकार थे कि अगर उन्होंने इन आवाज़ों के बारे में बताया तो कहीं इन्हें खलाई मिशन के लिए नामौजू ना करार दे दिया जाए। जब तक खलाई गाड़ी चांद के अकब में थी तो ये आवाज़ें तकरीबन 1 घंटे तक सुनाई देती रहीं। अपोलो 10 में होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड 2008 तक नासा की आर्काइव में खुफिया और सेव थी, मगर अब इसे गैर मख्फी कर दिया गया है। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, ऐसी आवाज़ों पर गुफ्तगू करते हुए कई माहिरीन कहते हैं कि खला में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जब खलाबाज जो खला में परवाज़ करते हुए अजीब व गरीब चीज़ें देखते या सुनते हैं इसका यकीन नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इन्हीं आवाज़ों का राज जानने के लिए और इस पर तहकीकी सरगर्मियों को दिखाने के लिए 23 फरवरी सन 2021 को नासा की गैर वजाहत शुदा फाइलें नामी एक टीवी सीरीज़ दिखाई जा रही है, जिसकी एक झलक 21 फरवरी सन 2021 को टेलीकास्ट की जाएगी। यहाँ नासा का कहना है कि खलाई अदारे की तरफ से खला में आवाज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन ये सुनाई देने वाली आवाज़ें नहीं होती हैं, बल्कि ये बरकनतीसी लहरें हैं जो कि खला से गुजर सकती हैं। नासा की काफ़ी तहकीकात में इन बरकनतीसी लहरों को रिकॉर्ड किया है और इनको इंसानी समात के मुताबिक तर्जमा किया गया है, जिससे ये किसी और ही दुनिया की पुरस्रार आवाज़ें मालूम होती हैं। लेकिन दोस्तों, कायनात के इन सरबस्ता राजों से अगर कोई बखूबी वाकिफ़ है तो वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, जिसके बनाए हुए ना ख़त्म होने वाले निज़ाम में हज़ारों और करोड़ों बल्कि अरबों राज पोशीदा हैं, जिस तक शायद ही इंसान की रसाई कभी मुमकिन हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा
اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔